Welcome to Chemistry Simplified. So, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ పాలిమర్స్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ వీ కంప్లీటెడ్ అవర్ బెక్లైట్ అండ్ నైలాన్ 6,6. సో అదర్ polymers are also there. So some are classified into plastics and some other classified into elastomers. So here the bakelite and the nylon 6,6, PVC, Teflon, so these are all come under to plastics. Okay, so two plastics are completed and the remaining two are PVC and Teflon. సో మనం బిఫోర్ మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే మనం కంపల్సరీగా ఏంటండి పాలిమర్ నేమ్ తెలియాలి, దాంట్లో యూజ్ చేసేటటువంటి మోనోమర్ తెలియాలి, దాని స్ట్రక్చర్ తెలియాలి. సో అప్పుడు మనకి ప్రిపరేషన్ ఈజీ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, బై హార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు గుర్తుండదు. సో ఇక్కడ పీవీసీ అండ్ టెఫ్లాన్. పీవీసీ మీన్స్ పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్. పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్, the name of PVC. Okay, so the monomer is vinyl chloride. Vinyl chloride. Okay, so this is the monomer. This is the monomer, right? So here, whereas in case of Teflon, tetrafluoroethylene is the monomer. Tetrafluoroethylene is the monomer for Teflon. Okay, so here first of all there is a similarities with the structures. So you all know about CH2 double bond CH2, so that means it is ethylene, right? CH2 double bond CH2 is known as ethylene, right? If we replace one of the hydrogen with Cl, then the structure changes to double bond CH. One hydrogen is replaced with Cl, right? So then this structure is known as vinyl chloride. So if all the hydrogens are replaced with fluorine, then it is known as tetrafluoroethylene. Okay, so that is C double bond C, just like in ethylene. Okay, replace all the hydrogens with fluorine, then F2 F2. So this is the structure for tetrafluoroethylene, that is monomer of Teflon. So this is vinyl chloride. This is vinyl chloride, monomer of polyvinyl chloride. So that means if you remember the structure of ethylene, if you replace one hydrogen with Cl, it is vinyl chloride. If we replace all hydrogens with fluorine, then it is tetrafluoroethylene, right? So this is vinyl chloride. If we take n number of vinyl chloride units, then just replace the double bond with single bond. Then what happens? CH2 single bond CH Cl, then bond, right? Then write the N here. So then the vinyl chloride is converted into polyvinyl chloride. So this is our PVC, right? So the same is applied here also. Just replacing the double bond, write single bond, bond. So these two are addition polymers. Okay, like this way. So this is n number of tetrafluoroethylene is converted into Teflon. Okay, so Teflon is a polymer, tetrafluoroethylene is a monomer. So here PVC. So this is our preparation of PVC, and then here what are we have to write the properties and applications of for every polymer. So it is colorless, odorless, non-flammable, chemically inert, resistant to light. సో ఇట్లా అనమాట అండి. పీవీసీ అప్లికేషన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. మనం ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్స్లో పెద్ద పెద్ద పైప్ లైన్స్ వస్తుంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా మనకి పీవీసీతోనే ప్రిపేర్ అవుతాయి. సో
సేఫ్టీ హెల్మెట్స్, రెఫ్రిజరేటరీ కాంపోనెంట్స్, హౌస్ హోల్డ్ బాటిల్స్, అట్లాగే డ్రైనేజ్ పైప్స్, విండో ఫ్రేమ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకు పీవీసీతోనే వస్తాయన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నాన్ ఫ్లేమబుల్, కెమికల్లీ ఇనర్ట్, రెసిస్టెన్స్ టు లైట్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇక్కడ పీవీసీని మనం ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ దానికి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ పీవీసీ properties and uses. And then Teflon. So the properties of Teflon are, those are chemical inert, likewise temperature stability, non-stick property. So it is very good application of Teflon అండి. సో ఇప్పుడు మనం కిచెన్లో యూజ్ చేస్తాం కదా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఇదంతా కూడా ఏంటంటే కోటింగ్ ఆఫ్ టెఫ్లాన్ అండి. బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది చూడండి అది. సో అది నాన్ స్టిక్ ప్రాపర్టీ, కుక్వేర్కి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. నాన్ స్టిక్ ప్రాపర్టీ. ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేషన్, ఇప్పుడు కేబుల్ వైర్స్ కేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తాం కదా. సో నెక్స్ట్ లో ఫ్రిక్షన్. సో కాబట్టి ఇది ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్లో వీటిని యూజ్ చేస్తాము. అంటే మనం ప్రాపర్టీని బట్టి దాని యొక్క అప్లికేషన్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనే దానికి ఇచ్చానమాట. సో ఇక్కడ ఏరోస్పేస్ పార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి దాని యొక్క టెంపరేచర్ స్టెబిలిటీ అండ్ ద లో ఫ్రిక్షన్ రెండు ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకుని మనకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ బాడీ ప్రిపేర్ చేస్తారండి మనకి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేషన్ కాబట్టి వైర్స్ కేబుల్స్ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తారు. నాన్ స్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటే కుక్వేర్ యూజ్ చేస్తాము. ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్స్, అదే చెప్పాను కదా నాన్ స్టిక్ కుక్వేర్లో ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్స్, బేకింగ్ షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా నాన్ స్టిక్ ప్రాపర్టీకి వచ్చేటటువంటి అప్లికేషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ అబౌట్ టెఫ్లాన్. సో ఇక్కడ ఇందులో పీవీసీ, టెఫ్లాన్ ఎడిషన్ పొలిమరైజేషన్ వల్ల అవుతుందండి. అదే మన బెకిలైట్, నైలాన్ 6,6 కండెన్సేషన్ పొలిమరైజేషన్ వల్ల ప్రిపేర్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్లో మనకి బెకిలైట్ కోపోలిమరైజేషన్ కూడా చేస్తాము, మధ్యలో CH2 లింకేజెస్ ఇస్తాం కదా. సో అది. సో కాబట్టి మనకి మెథడ్ని బట్టి అడిగినప్పుడు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డైరెక్ట్గా నేమ్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏ విధంగా అయినా సరే వీటిని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇమేజెస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, బాగా గుర్తుంటుందని ఇచ్చాను. కారుకి చూడండి ఎంత గ్లాస్ వచ్చిందో, దీనివల్ల స్క్రాచెస్ ఉండవు, మంచి షైనీగా ఉంటుంది.